امریکہ کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستانی کوششوں کی حمایت کا اعلان۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا ہے کہ پاکستانی عوام نے دہشت گرد حملوں سے بہت زیادہ نقصان اٹھایا۔ کسی بھی ملک کو ایسی دہشت گردی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ میتھیو ملر نے پریس کانفرنس میں کہا، علاقائی سلامتی کو لاحق خطرات سے نمٹنے میں امریکہ اور پاکستان کا مشترکہ مفاد ہے۔ میتھیو ملر کا سوات واقعے پر تشویش کا اظہار۔ اسرائیلی فوج کی بے رحمانہ کارروائیوں میں کمی نہ آئی۔ دہشت گرد اسرائیلی فوج نے غزہ میں انخلا مرکز اور خان یونس میں پناہ گزین کیمپ کو نشانہ بنا ڈالا۔ اسرائیلی حملوں میں کم از کم 4 فلسطینی شہید، اب تک شہداء کی تعداد 37,658 ہو چکی، 86,000 سے زائد زخمی۔ قبر ایک ہے اور مردے 3، کوئی بے وقوف ہی سمجھتا ہوگا بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے گا۔ موجودہ صورتحال میں بانی پی ٹی آئی کو رہائی نہیں ملے گی۔ شیخ رشید کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا کینیا کی فلم پاکستان میں بھی دہرائی جا سکتی ہے، 30 اگست سے پہلے حساب ہوگا۔ T20 ورلڈ کپ کا پہلا سیمی فائنل کل کھیلا جائے گا۔ افغانستان اور جنوبی افریقہ مد مقابل ہوں گے۔ دوسرے سیمی فائنل میں بھارت اور انگلینڈ میں مقابلہ ہوگا۔ ورلڈ کپ کا فائنل 29 جون کو ہوگا۔ حکومت نے بڑا اعتراف کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں IMF سے مل کر بجٹ بنانا پڑا، یہی وقت کا تقاضا ہے۔ IMF سے اچھی خبر ملنے کی امید ہے، آج جواب آ گیا، کل قوم کو بتا دیں گے۔ پاکستان پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ میں بندر بانٹ ہوتی ہے، PWD کا خاتمہ ہوگا، ادارے میں کرپشن کا سب کو پتا ہے۔ دودھ، اسٹیشنری اور سٹنٹس پر ٹیکس بابو ہی لگا سکتا ہے۔ مشاورت کے بغیر بجٹ بابوؤں کا ہوگا۔ مشاورت نہ ہوئی تو بجٹ بائی دا بابوز، فار دا بابوز، آف دا بابوز ہی ہوگا۔ احمقانہ ٹیکسز واپس لیے جائیں تو مشورہ دیں گے، حمایت کریں گے۔ بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں خطاب، نیب کو ختم کرنے کا مطالبہ دہرا دیا۔ دو ٹوک الفاظ میں کہا، نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ حکومت کی مشکل آسان، پیپلز پارٹی کا بجٹ منظوری میں حکومت کی حمایت کا فیصلہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی زیر صدارت اجلاس، حکومت سے مذاکرات پر اعتماد میں لیا گیا۔ ارکان نے بجٹ سے متعلق اپنی تجاویز پیش کی۔ نوید قمر نے کہا، پارلیمانی پارٹی بجٹ میں حکومت کو سپورٹ کرے گی۔ تاجروں کا ٹیکس نیٹ میں آنا ضروری ہے، تاجر دوست اسکیم میں نہ آنے والوں کے خلاف ایکشن ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا دو ٹوک اعلان، کہتے ہیں بجٹ کے نکات پر عمل شروع کر دیا، PIA کی نجکاری کا عمل تیز کر دیا گیا۔ خیراتی اسپتالوں کو ٹیکس سے استثناء پر غور ہو رہا ہے، پینشن اصلاحات کے ذریعے بچت کی جائے گی۔ اسٹیشنری پر سیلز ٹیکس استثناء برقرار ہے۔ پنجاب میں اپنا چھت اپنا پروگرام کی منظوری، پروگرام کی لانچنگ 14 اگست کو ہوگی۔ ڈاکٹرز کے لیے الاؤنس بڑھانے اور دور دراز علاقوں میں ڈاکٹرز کو عارضی بنیادوں پر تعینات کرنے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کے اجلاس میں فیصلے۔ کسان کارڈ اور سکھ میرج ایکٹ بھی منظور۔ پنجاب آب پاک اتھارٹی کا ترمیمی ایکٹ بھی بن گیا، آب پاک اتھارٹی کا نام صرف پانی اتھارٹی ہوگا۔ کراچی میں قاتل گرمی، ہیٹ سٹروکس نے مزید 8 جانیں لے لیں۔ ایدھی کے سرد خانوں میں میتیں لانے کی شرح میں غیر معمولی اضافہ، جگہ کم پڑ گئی۔ ہماڑی سے بحریہ ٹاؤن اور گلشن حدید تک شہر تندور بنا رہا۔ 41 ڈگری کی گرمی 50 شدت کی محسوس ہوئی۔ ہیٹ سٹروک نے جانوروں کو بھی نشانے پر رکھ لیا۔ کیٹل فارمرز میں سینکڑوں جانوروں کے مرنے کی تصدیق۔ شہر میں بدترین لوڈ شیڈنگ بھی جاری، مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 سے 14 گھنٹے تک پہنچ گیا۔ کراچی میں ہیٹ ویو سے کوئی موت ہوئی تو کے الیکٹرک پر مقدمہ ہوگا۔ وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ کا بڑا اعلان۔ ناصر حسین شاہ نے محکمہ داخلہ سے کے الیکٹرک کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ محکمہ موسمیات کی آج سے بارشوں کی پیش گوئی، 26 جون سے 1 جولائی تک بادل قیام کریں گے۔
पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और केपी में बरसेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, नारोवाल में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमे मौसमियात ने तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत की है। कोई नया और मुनज़्ज़म मुसल्लह ऑपरेशन नहीं होगा। इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां तेज की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। बोले, दहशतगर्दों की वाक़यात का सफाया करना है। अज़्म इस्तेहकाम का मकसद जराइम और दहशतगर्द गठजोड़ का खात्मा है। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी को जड़ से उखाड़ फेंकना है। वोट बैंक नहीं, मुल्क के लिए स्टैंड लें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पीटीआई, जेयूआई और एएनपी को पैगाम। कहते हैं 3 जमातें वोट बैंक के लिए ऑपरेशन की मुखालफत कर रही हैं। एपेक्स कमेटी में वज़राए आला ने मुखालफत नहीं की। वज़ीर आला केपी ने दबे अल्फाजों में सपोर्ट का कहा। ऑपरेशन का फोकस बलूचिस्तान और केपी होगा। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मखसूस सीटों के लिए फहरिस्त नहीं दी तो असरात तो होंगे। अगर प्राइस बॉन्ड खरीदा ही नहीं तो निकलेगा कैसे? आइन पर अमल करना लाजिम है, ऑप्शन नहीं। जमहूरियत की बात करनी है, पार्टी इलेक्शन नहीं करवाना। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, मल्ले के निशान पर फैसले से कंफ्यूजन हुई। चीफ जस्टिस ने कहा, निशान पर नहीं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर फैसला दिया। केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी। पीटीआई की पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी रैली। चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने कहा, बानी पीटीआई बुशरा बीबी और खवातीन की रिहाई के लिए एहतजाज कर रहे हैं। इंसाफ में ताखीर नाइंसाफी है, इसके खिलाफ है। ऑपरेशन की बात भी अभी तक पार्लियामेंट में नहीं लाई गई। उमर अयूब बोले, कोई भी चीज है उसे पार्लियामेंट में आना चाहिए। बिजली की 9 तकसीमकार कंपनियों के बोर्ड तहलील करने की मंजूरी। लेस्को समेत दीगर कंपनियों के नए बोर्ड तश्कील देने का फैसला। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। बिजली कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार दी गई। कंपनियों में नए प्रोफेशनल्स को तैनात किया जाएगा। बिजली कनेक्शन फीस में 100% इजाफा। 3 फेज मीटर्स की फीस साल में दूसरी बार बढ़ा दी गई। 5 किलोवाट लोड पर कनेक्शन फीस 69,500 रुपये मुकर्रर। इस साल के दौरान 50,000 तक का इजाफा रिकॉर्ड। 1 जुलाई से इजाफी कीमत पर डिमांड नोटिस का इजरा किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स का दौरा। खाली कमरों में लाइट्स, पंखे और एसी चल रहे थे। मरियम नवाज सरकारी वसाइल का बेजा ज़िया देखकर बरहम। रिपोर्ट तलब। लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल का जायजा लिया। वज़ीर आला सगियां रिंग रोड भी गईं। मंद रोड पर प्रोजेक्ट की तकमील के लिए जुलाई की डेडलाइन। कबायलियों की लड़ाइयाँ ख़त्म करने के लिए मुसालहती कमेटी बनाने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शजीर इनाम मेमन कहते हैं, कच्चे में हालात पर काबू पाने के लिए मुकामी सरदारों को मैदान में लाएंगे। मुनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। जुलाई के पहले हफ्ते में बारिशों के इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाएंगे। दौरान इद्दत निकाह केस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद की अदालत महफूज फैसला 27 जून को सुनाएगी। पावर मानिका पर सेशन कोर्ट में तशद्दुद का केस। अदालत ने पीटीआई वकील फताउल्लाह बरकी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस ने फताउल्लाह बरकी के 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इब्तिदा की। पंजाब में यंग डॉक्टर्स की 11वें रोज भी हड़ताल। सरकारी अस्पतालों के आउटडोर्स में इलाज बंद रहा। हजारों मरीज इलाज के लिए दरबदर फिरते रहे। इंतजामिया की ओपीडीज में इलाज मुआलजे की कोशिशें कामयाब ना हो सकी। सरकारी स्कूल के बच्चों की भी मौजें। हफ्ते में 2 छुट्टियां होंगी। 5 रोज तदरीस, हफ्ते और इतवार को छुट्टी हुआ करेगी। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने ऐलान कर दिया, हफ्ते का दिन असातिज़ा की ट्रेनिंग के लिए होगा। और गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। आज से मुल्क में मानसून हवाएं दाखिल होने का इम्कान।
सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, केपी और कश्मीर में बारिशें मुतवक्के। मानसून हवाओं के ज़ेर असर शहर कायद में 28 जून से 1 जुलाई तक बारिश हो सकती है।